안녕하세요, 여러분. 오늘도 목요 아침 영어 방송 시작하도록 하겠습니다. 오늘은 Unit 8, How many times? 몇 번이나 라는 제목으로 함께 이야기를 나눌 텐데요. 오늘은 마태복음 18장 21절에서 22절 말씀을 한번 들어보고 시작하도록 하겠습니다. 준비되셨나요? Are you ready? Here we go. Peter came to Jesus and asked, Lord, how often should I forgive someone who sins against me? 7 times? No, not 7 times. Jesus replied, but 70 times 7. Peter came to Jesus and asked. 베드로는 예수님께 와서 이렇게 물었습니다. Lord, how often should I forgive someone who sins against me? 주님, 저에게 죄를 지은 누군가를 몇 번이나 자주, 얼마나 자주 용서해야만 하나요? 7 times? 7번 할까요? No, not 7 times. Jesus replied. 아니, 7번이 아니고 예수님은 대답하셨습니다. But 70 times 7. 70번씩 7번이라도 용서해라. 즉, 몇 번이고 되풀이하여 용서하렴. 이렇게 말씀을 하신 겁니다. 많이 들어본 말씀이죠? 다시 한번 듣고 오늘의 이야기 시작하도록 하겠습니다. Peter came to Jesus and asked, Lord, how often should I forgive someone who sins against me? 7 times? No, not 7 times. Jesus replied, but 70 times 7. Since Jesus has forgiven you for all the wrong you have done. since는 뭐뭐이기 때문에라는 접속사로 볼게요. 예수님이 has forgiven you, 당신을 용서하셨기에. 근데 뭐에 대해서? For all the wrong you have done. 당신이 지금까지 한 모든 잘못된 일들을 용서하셨기에. 자, 그 다음 새로운 절을 보겠습니다. It's understandable that you would forgive those who do wrong against you, right? Understandable. 이해할 수 있대요. 이해할 만하대요. 뭐가? You would forgive. 당신이 용서해 주는 것이 누구를? Those who do wrong against you. 당신에게 잘못한 사람들을 용서해 주는 것은 이해할 만합니다. 그렇죠? 라고 했어요. 왜냐하면 우리가 예수님으로부터 용서를 받았기에. But what if someone keeps doing you wrong and keeps asking for your forgiveness? 하지만 뭐뭐이면 어쩌죠 어떨까요? 라는 what if라는 접속사 나왔어요. 누군가가 keep ing가 계속해서 뭐뭐 하는 거니까 당신에게 계속해서 잘못하고 또 당신에게 계속해서 용서를 구한다면 어떨까요? 한번 용서해 줬으면 됐는데 똑같은 잘못을 나한테 계속하는 거야. 나한테 계속 욕하고 뒷담화하고 때리고. 이거 어떻게 용서해요? 다음. Surely there is a limit on this kind of thing. 확실히 이런 종류의 일에는 limit, 한계, 제한이 있습니다. 그렇죠. 용서하는 거 한두 번이지. Peter, a disciple of Jesus, figured the limit was 7 times. 자, 여기서 disciple이라는 단어 한번 보고 가겠습니다. A person who believes in the ideas of a leader, especially a religious or political one. 까지 보면 어떤 사람이에요? Who believes in the ideas of a leader. 지도자의 생각들을 믿는 사람인데 특히 종교적이거나 정치적인 그런 사람의 생각을 믿는 거죠. 그리고 and tries to live according to those ideas. 그리고 그 생각들에 따라서 살려고 노력하는 사람이죠. 이런 사람들을 우리는 제자, 문화생 이렇게 이야기를 하는 겁니다. 이해되시나요? 자, 그럼 다시 와서 예수님의 제자인 베드로는 그 한계가 7번이라고 figured, 판단했습니다. figure라는 동사는 생각하다, 판단하다라는 뜻이 있습니다. Yet, Jesus had another perspective on the subject. 하지만 예수님은
그 주제에 대해서 또 다른 시각을 가지고 계셨습니다. perspective가 시각, 관점이라는 뜻이죠. 자, 어떤 관점을 가지고 계셨을까요? 다음. Jesus said that forgiving someone just 7 times doesn't cut it. 예수님이 뭐라고 말씀하셨냐? Forgiving someone. 누군가를 용서하는 것은 근데 얼마나? Just 7 times. 단지 7번 용서하는 것이 자, 지금 동사가 doesn't cut it 그랬어요. 이게 무슨 뜻이냐? 뭐뭐로는 어림도 없다. 뭐뭐로는 충분하지 않다라는 뜻이에요. 여러분, sorry doesn't cut it. 이런 표현이 있습니다. Sorry doesn't cut it. 미안하다라고 하는 게 뭔가를 잘라내지 못한다라는 거죠. 그러니까 선을 넘었어요. 뭔가가, 누군가가. 그 넘은 선을 잘라내지 못한다라고 한다는 거죠. 이 sorry라고 말하는 것이. 거기서 나온 말입니다. 그래서 누군가를 7번 용서하는 것으로는 어림도 없다라고 말씀을 하신 거예요. 7번? 그거 아니고 In fact, when he said to forgive someone 7 times, 7까지 보면 사실은 그가 70번씩 7번, 70 times 7, 70 곱하기 7이죠. 70번씩 7번 용서하라고 말씀을 하셨을 때 He wasn't even saying to forgive someone a literal 490 times. 그 누군가를 문자 그대로 490번을 용서하라는 말씀은 아니었습니다. 라는 말이에요. 일단 literal 이 단어부터 볼게요. Having exactly the same meaning as the basic or original meaning of a word or expression. 정확하게 같은 의미를 갖는 거네. 뭐와 같은? 기본적이고 혹은 원래의 그런 의미, 단어나 표현의 기본적인 혹은 원래의 의미와 같이 똑같은 정확한 의미를 가진 것. 이게 바로 literal, 문자상의, 글자 그대로의 그런 뜻이에요. 그래서 다시 한번 해석을 하면 글자 그대로 490이라고 하는 그 문자 그대로 490번을 용서한다는 것을 의미하는 것이 아니라는 거죠. 70번씩 7번 용서하라고 말씀하셨을 때 그럼 뭘까요? 다음. He was saying to forgive others an unlimited number of times. 그분은 다른 사람들을 무제한의 수로 unlimited number 무제한으로 용서하라는 말씀이었습니다. Why? 왜일까요? Because God's forgiveness is for an unlimited number of times. 왜냐하면 하나님의 용서는 무제한이기 때문입니다. Truth is, the faithful love of the Lord never ends. 진실은 주님의 진실하신 사랑이 결코 끝이 없다는 것입니다. faithful을 진실하신 이렇게 해석을 했습니다. 원래는 성실하신 이렇게 많이 또 해석을 하는데 love까지 본다면 진실하신 사랑이 결코 끝이 없어요. His mercies never cease. 그분의 자비는 멈추지 않습니다. Great is his faithfulness. 자, 여기서는 성실하심으로 해석을 해보겠습니다. 그분의 성실하심은 위대하십니다. 문장이 도치가 됐죠? 그분의 성실하심은 위대하십니다. His mercies begin afresh each morning. 그분의 자비는 매일 아침 다시 시작합니다. afresh라는 단어, 이게 바로 again, 새로이, 다시 그런 뜻이거든요. 그래서 매일 아침 새로이, 다시 시작을 한다라는 거죠. 그분의 자비가 매일 아침 리셋되고 있습니다. 마지막, every morning when you get up. 당신이 일어나는 매일 아침 God's mercy and forgiveness begin all over again. 하나님의 자비와 용서는 처음부터 다시 시작합니다.
처음부터 다시라는 말이 all over again 이겠네요. Your forgiveness of others can follow that model. 다른 사람에 대한 당신의 용서는 그 모델을 따릅니다. 자, 그 모델. Begin afresh every single morning. 매일매일 아침 다시 시작한다라는 그 모델을 여러분들의 용서도 따라야 되는 거예요. 어제 내가 누구를 용서했다면 오늘 똑같은 잘못을 나한테 해도 다시 용서를 할 수 있다는 거죠. 그 모델이. 왜냐하면 하나님도 우리가 그렇게 반복된 잘못을 했을 때도 우리가 진실하게 용서를 구한다면 그 자비는 끝이 없기에 다시 은혜를 베푸신다는 거죠. 이해되시죠? 자, 오늘의 찬양 볼게요. Forgiveness라고 하는 매튜 웨스트가 부른 찬양인데요. 후렴 부분을 보겠습니다. Show me how to love the unlovable. unlovable, 싫은 사람들을, 사랑스럽지 않은 사람들을 사랑하는 법을 나에게 보여주세요. Show me how to reach the unreachable. 도달할 수 없는 것에 도달하는 법을 보여주세요. Help me now to do the impossible. 이제 불가능한 것을 할 수 있도록 나를 도와주세요. Forgiveness, 용서. 절대 불가능하게 보이는 일이 바로 나에겐 용서인 것 같다. 절대 참을 수가 없고 욱 하는 마음이 생기면서 받아치고 싶은데 이 불가능한 거 할 수 있도록 나를 도와주세요라고 하면서 용서라는 단어를 내뱉었습니다. 여러분, 용서하기 쉬우신가요? 내 자신의 힘으로 용서 잘 안 될 겁니다. 내가 용서받았다라는 사실을 알고 한번 경험을 했을 때 그 사람이 다른 사람을 용서하기가 쉬워요. 근데 작은 용서를 받은 정도가 아니라 엄청나게 큰 용서를 받아야 내가 다른 사람을 용서할 수 있겠죠. 그릇이 커야. 그래서 우리는 예수님이 우리 죄를 위해 십자가에 돌아가신 그 모습, 그 용서를 우리가 이해할 필요가 있다는 거죠. 여전히 전쟁이 계속 일어나고 있고 또 전쟁의 위협이 있는 세상 속에서 살고 있습니다. 누군가 용서하지 않으면 이 전쟁은 끝이 나지 않습니다. 그게 국가 간에도 그렇지만 우리 개인 간에도 그래요. 여러분, 용서하면 내가 자유로워진다라는 거 잊지 마세요. 내가 용서하지 못하는 끈을 잡고 있는데 그것을 놓는 순간 오히려 내가 자유로워집니다. 오늘 그 찬양 가사를 쭉 보면 마지막에 그렇게 결론을 내주고 있거든요. 우리 학생들이 용서를 통해서 더 자유로워지기를 바라는 마음 있습니다. 여러분, 지필평가 최선을 다하시고요. 시험에서 실수한 자신도 인정하고 용서하시기 바랍니다. 시험 후에 학교 행사가 지난 후에 우리 한두 번 정도 더 진행을 하고요. 한 학기를 마무리할 예정이니까 끝까지 최선을 다해 주시기 바랍니다. 오늘도 수고하셨습니다. 감사합니다.